Hello, so in this video we can discuss about the environmental chemistry. So air, water and soil pollution. In this unit we will discuss on the air pollution, water pollution, soil pollution, and also we will see many other factors involving directly or indirectly in such kind of pollutions, different types of pollutants, particles and everything we will discuss. So let's start. So before going that, what is environmental chemistry? Actually, environmental chemistry is a branch of chemistry which studies the chemical phenomena taking place in environment. So environmental chemistry can be defined as the study of chemical phenomena taking place in the environment. So more reasonably it may be defined as under environmental chemistry is defined as the study of sources, reactions, transport, effects and facts of chemical species called pollutants in air, water and soil. So അതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ, ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ്, ദീസ് പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ സോഴ്സ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, റിയാക്ഷൻ, ഇഫക്ട്സ്, ഫാക്ട്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ? It's the study of sources, reactions, transport, effects and facts of chemical species called pollutants. Pollutants-നെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡീസിനാണ് ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ. So environmental pollution means the unfavorable alteration of our surrounding as a byproduct of man's action through direct or indirect effect of changes in energy pattern, radiation levels, physical and chemical constitution and abundance of organism. സോ ഈ റീസൺസ് ഒക്കെ കാരണം സറൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്, ഓൾട്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ആണ്. സോ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഇഫക്ട്സ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി പാറ്റേൺസ്, റേഡിയേഷൻ ലെവൽസ്, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അബൻഡൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. Environmental pollution may affect humans, animals, plants and materials. In case of humans and animals, it may cause illness or even death, whereas in case of plants, it may reduce the growth of desirable plants. The environmental pollution may also cause corrosion of materials such as metals and marbles or decolorization of paints. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഹ്യൂമൻസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ്, ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ്, ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ മാത്രമല്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് മാർബിൾസ് ആണെങ്കിലും പെയിൻ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡീകളറൈസേഷൻസിനാണെങ്കിലും മെറ്റൽസിനാണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ മാർബിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് താജ്മഹൽ, ആഗ്ര. അവിടുത്തെ ചുറ്റുമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് കാരണമാണ് മാർബിളിൻ്റെ കളർ ഒരു പ്യുവർ മാർബിൾ വൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡീകളറൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരു മേജർ എക്സാമ്പിളാണ് ദാറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഓൺലി അഫക്റ്റ് ഹ്യൂമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു. The pollution may be due to natural source or due to man's activities. For example, hydrocarbons and oxides of sulfur in atmosphere, radiation etc. are substantially contributed from natural. അപ്പം നാച്ചുറലി ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അത് പക്ഷേ നാച്ചുറൽ പൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാൻമെയ്ഡ് പൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നാച്ചുറൽ പൊല്യൂഷൻസ് ഒരിക്കലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ നോർമൽ റേഡിയേഷൻ, നാച്ചുറലി റേഡിയേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റേഡിയേഷൻസും കൂടെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് വേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. Then the oil in oceans, phosphate in running water are substantially man-generated pollutions. Chlorinated hydrocarbons like DDT, lead aerosols etc. are almost completely man-generated. Pollutions originating from natural sources are termed as natural pollution, and whereas those originating from man's activities is known as artificial pollution. So അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Pollution may be classified according to the environment in which it occurred or according to the type of pollutant by which pollution has been caused.
So the following are the type of pollutions noticed: air pollution, water pollution, soil pollution, thermal pollution, metal pollution, agricultural pollution, noise pollution, radiation pollution. അതായത് these are the classifications of pollutants അല്ലെങ്കിൽ classification of pollution based on the type of pollutant അല്ലെങ്കിൽ അത് affect ചെയ്യുന്ന നേച്ചറിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പൊല്യൂഷന് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. മാൻമെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നാച്ചുറലി കോസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. മാൻമെയ്ഡ് പൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അല്ലേ, എന്താണ്? oil in sea, phosphates in running water, then chlorinated hydrocarbons like DDT. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാൻമെയ്ഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ്. നാച്ചുറൽ പൊല്യൂട്ടൻസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? റേഡിയേഷൻ, then hydrocarbons, oxides of sulfur, these are all natural pollution example ആണ്. Now next, pollutants. എന്താണ് pollutants? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Pollutants may be defined as a substance in nature in greater than the natural abundance due to man-made activity which ultimately has a determinantal effect on environment and therefrom on living organisms and mankind. Oxides of sulfur, nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, mercury, lead, etc. are examples. So pollutants എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നേച്ചറിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ ഒക്കെ ആക്ച്വലി നേച്ചറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നാച്ചുറൽ അബൻഡൻസിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ശരിക്കും പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. സോ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് can be defined as any substance present in nature in greater than the natural abundance due to man-made activity which ultimately has a determinantal effect on environment and therefrom on living organisms and mankind. Example: oxides of sulfur, nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, lead, mercury, etc. Now we are going to discuss on the type of pollutants. Majorly we will discuss the 12 different types of pollutants. 12 ആണ്. So first one, gaseous pollutants. Gaseous pollutants എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Oxides of nitrogen. It can be nitric oxide, nitrogen dioxide, nitrogen trioxide, nitrogen tetroxide, dinitrogen oxide. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ പഠിച്ചതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസിൽ. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട്. അപ്പോൾ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ, ദെൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ പറയാം, സൾഫർ SO2, അങ്ങനെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ. ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലൈക്ക് we can say oxides of carbon like carbon monoxide. Carbon dioxide ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. യെസ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പറയാം. ദെൻ ഹാലജൻസ് ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ്? ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. സെക്കൻഡ്ലി, ഫ്ലൂറൈഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. Fluoride compounds are also pollutants. Now next, metals എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മെറ്റൽസും പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് there are metals which causes pollution like mercury, lead, iron, zinc, nickel, scandium, കാഡ്മിയം, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിൽ ആക്ച്വലി ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നേച്ചുറൽ അബൻഡൻസിനെ കാട്ടിയും ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുവാണ്. അപ്പോഴാണ് അത് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നേച്ചറിലുള്ള എന്ത് കാര്യവും കൂടുതലാവുമ്പോൾ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം. പക്ഷേ അങ്ങനെയില്ല, വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാം കൂടിപ്പോയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ബട്ട് വി ആർ സേയിങ് അബൌട്ട് ദി പൊല്യൂട്ടൻസ് ലൈക്ക് so metals like Pb, lead, mercury, iron, nickel, cadmium, etc. Organic pollutants, benzene, acetic acid, ether, etc. Photochemical oxidants നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വെച്ചോണം. ഓസോൺ, പാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ, ആൽഡിഹൈഡ്, എത്തിലീൻ, എക്സെട്ര. ദെൻ deposited matter mean soot, smoke, tar, dust, etc. Solid waste, fertilizers, radioactive waste. Then
എക്കണോമിക് പോയ്സൺസ്. എക്കണോമിക് പോയ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹെർബിസൈഡ്സ്, ഫംഗിസൈഡ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, നെമറ്റസൈഡ്സ്. പണം കൊടുത്ത് മേടിച്ച് നമ്മൾ വിഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതാണ്. ദെൻ ഹീറ്റ്, നോയ്സ്. സോ യു ഷുഡ് tell now what are the 12 different types of pollutants which we have discussed now. എന്തൊക്കെയാണ്? gaseous pollutant. Second, yes, fluoride compounds. Then metals. Metals എന്ന് പറയുമ്പോൾ lead, nickel, mercury, zinc, etc. Then organic pollutants, benzene, acetic acid, ether, etc. Photochemical oxidants. Photochemical oxidants in example എന്താണ്? ozone, pan. Okay, pan, aldehyde, etc. ethylene, etc. Deposited matter, soot, smoke, tar. കിടക്കണം എന്തോ ടി വിയിൽ വെക്കാനില്ല. So soot, smoke, tar, dust, etc.